नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। आत्मनिर्भर भारत अभियान तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज हेठ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वालों अज ढांचागत सुधारां के वेरविਆਂ बारे प्रैस कानफ्रेंस की गई। निर्मला सीतारमण अनुसार सरकार कारोबार नूं सुखाला बनाउण लई वड्डे पद्धर ते काम कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत लई पूंजीकारी वधाउण लई नीतिगत सुधारां ते सरकार वालों विशेष जोर दिता जा रहा है। केंद्र वालों शहरी हवाबाजी, ऊर्जा, कोयला, खनिज अते रखिया समेत वख-वख 8 सैक्टरां ते फोकस किया जाएगा। सरकार वालों समाजिक बुनियादी ढांचे लई 8100 करोड़ रुपए का प्रबंध। निर्मला सीतारमण ने पुलाड़ खेतर विच प्राइवेट कंपनियां नूं मौका देण दा ऐलान किया। ग्रहां दी खोज अते बाहरी पुलाड़ खेतर विच निजी कंपनियां नूं मौका दिता जाएगा। 6 होर हवाई अड्डियां विच प्राइवेट भाईवाली लई नीलामी होवेगी। केंद्र सरकार वालों बैंकां लई पेंशनां जारी करन संबंधी नवे दिशा निर्देश जारी। श्रमिक एक्सप्रैस रेलगड्डियां राही हुण तक 14 लाख प्रवासियों उन्हां दे पितरी सूबियां तक पहुंचाया गया। रेलवे वालों भविख विच रोजाना 300 श्रमिक एक्सप्रैस रेलगड्डियां राही 3 लाख मजदूरों उन्हां दे घर पहुंचाउण दा टीचा मिथ्या गया। पंजाब दे किसानां ने केंद्र वालों ऐलाने गए आर्थिक पैकेज विच खेती अते सहायक धंधियां नूं दित्तियां रियायतां अते स्कीमां लई धन्नवाद कीता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के औरैया नेड़े एक सड़क हादसे दौरान 24 प्रवासी कामियां दी दर्दनाक मौत ते गहरे दुख का इजहार किया। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों आत्मनिर्भर अभियान तहत ऐलाने गए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज विच ढांचागत सुधारां संबंधी विषय ते अज केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किए। निर्मला सीतारमण ने दस्सिया कि सरकार वालों कोयला, खनिज, शहरी हवाबाजी, पुलाड़, रखिया, बिजली समेत 8 खेतरां विच उत्पादन समर्था नूं वधाउण वल ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्हां कोयला सैक्टर विच सरकार दा एकाधिकार खत्म करन दी गल कही। वित्त मंत्री ने दस्सिया कि कोयला खेतर विच व्यापक सुधारां दी योजना है। सरकार वालों 50 कोयला ब्लाकां दी तुरंत नीलामी की जाएगी। वित्त मंत्री ने कोयला सैक्टर विच 50,000 करोड़ रुपए की पूंजीकारी के मौके पैदा करने का खुलासा किया। मेक इन इंडिया अभियान तहत रखिया उत्पादन विच स्वै निर्भरता ते जोर दिंदियां खजाना मंत्री ने दस्सिया कि आर्डीनेंस फैक्टरी बोर्ड की खुद मुख्तियारी, जवाबदेही और कुशलता नूं सुधारन लई इसदा निगमीकरण किया जाएगा। उन्होंने दस्सिया कि रखिया खेतर विच सीधे विदेशी निवेश नूं 49% तो वधा के 74% किया जाएगा। शहरी हवाबाजी के खेतर विच कुशलता लियाउण लई उड़ाणां दे खर्च विच 1000 करोड़ रुपए की कमी लियाउण लई योजना बनाई गई है। खजाना मंत्री ने दस्सिया कि देश के हवाई खेतर का केवल 60% ही उपलब्ध है, जिस नूं वधा के सालाना खर्चे विच कटौती की जा सकती है। उन्होंने दस्सिया कि 6 होर हवाई अड्डियां विच प्राइवेट भाईवाली लई नीलामी होवेगी। सीतारमण ने कहा कि आलमी पद्धर ते हवाई अड्डे बनाउण लई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल अपनाया जाएगा। देश के 12 हवाई अड्डियां विच पहले और दूजे गेड़ तहत 13,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। The steps that we've taken in the recent past to make sure that investment come into this country and also make India a far more business-friendly destination. Before I go into that, it is important for us to recall that steps which have been taken earlier have been announced variously at different times, and because of the lockdown and because of COVID, I think time feels like as though it's been a long time since the budget was presented. It was only presented on 1st February. And just as soon as the finance bill got passed, the parliament also had to very quickly close for the reasons of social distancing and so on. And just before February, we announced the national... निर्मला सीतारमण ने दस्सिया कि पुलाड़ खेतर विच निजी भाईवाली नूं उत्साहित किया जाएगा। उन्होंने दस्सिया कि निजी कंपनियों नूं खोज, तकनीक और होर सूचना लई इसरो का सहयोग मुहैया करवाउण दा प्रबंध किया जाएगा।
ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਵਲ PPO ਨੰਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਖਾਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ 14 ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੇ ਅਲੱਗ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਥਾਈ ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਰੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਲਈ ਵੀ ਕੇਵਲ ਸਵੈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1074 ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 14 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 300 ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 3 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 526, ਬਿਹਾਰ ਲਈ 269 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 81 ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 85-15 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ 1200 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ 1700 ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 41ਵੀਂ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਅੱਜ 1200 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਤੀਆ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ, ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕ, ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਲਿਕਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸਾਂ ਵੇਚਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨੀ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੂਗੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਮੋਦੀ ਜੀ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਬਦਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਖਰੜ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਨਰਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਬੰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਇਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੇ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਔਰਈਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 24 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਔਰਈਆ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ 2 ਤੇ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਕੋਈ 3:30 ਵਜੇ ਚੂਨੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਟਰਾਲਾ ਇੱਕ ਖੜੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਟਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਚੂਨੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਲਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਲਟ ਗਏ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 36 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਨੀਰੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਵਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਬਣਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਢਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਇਆ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।